جی، اب ہم بات کریں گے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس بنانے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. تو جاوا نے ہمیں جو اے پی آئیز پرووائڈ کی ہیں وہ 3 اے پی آئیز ہیں، جس میں سے کامنلی یوز جو اے پی آئیز ہیں وہ AWT اور سوئنگ ہیں. اور یہ اب لیٹسٹ ہے جاوا ایف ایکس، جس پہ ابھی شاید میں نے بھی ابھی اتنا زیادہ اس پہ کام نہیں کیا ہوا. تو AWT اور سوئنگ اس وقت جو ہے وہ یوز ہو رہی ہیں. اور AWT یعنی کہ ایبسٹریکٹ ونڈوئنگ ٹول کٹ جو اے پی آئی ہے، جو JDK 1.0 میں جو ہے وہ اویلیبل تھی، اور اس کے بہت سے کمپوننٹس اب تقریباً obsolete ہو گئے ہیں اور اب وہ تقریباً ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے سوئنگ کے ساتھ. سوئنگ جو ہے یہ مور کمپریہنسو ہے، اور اس کی جو لائبریری ہے وہ اچھی خاصی لارج ہے. اور JDK 1.1 کے بعد سے یہ سوئنگ جو ہے جو 2D گرافکس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ AWT یا سوئنگ کے آنے کے بعد AWT کے جو کوڈ تھا یا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ختم نہیں ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوئنگ نے AWT کے کمپوننٹس کو امپروو کیا ہے، ری بلڈ نہیں کیا. تو اس لیے ہم بہت سی جگہ پہ جب پروگرامنگ کر رہے ہوں گے تو جب ہم پیکج سوئنگ کو امپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہیں پہ ہمیں کچھ جگہوں پہ AWT جو پیکج ہے اس میں موجود کلاسز کی ریکوائرمنٹ بھی جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑے گی، اور ہم اسے بھی امپورٹ کریں گے. یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ AWT جو ہے وہ اس میں 12 پیکیجز ہیں اور آلموسٹ 370 کلاسز ہیں، جبکہ سوئنگ جو ہے وہ 18 پیکیجز کے ساتھ 737 کلاسز ہیں JDK 8 میں. اور ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ نمبرز کا فرق JDK کے ورژن کے ساتھ ساتھ آتا بھی رہتا ہے. اور یہ یہاں پہ اگین وہی چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ AWT اور سوئنگ جو ہے وہ موسٹ کامنلی یوزڈ جو پیکیجز ہیں اس وقت وہ استعمال ہو رہے ہیں اس میں گرافیکل یوزر انٹرفیسز کو بنانے کے لیے، اور جو ونڈوز وغیرہ کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو بنانے کے لیے. یہاں پر آپ کو دیکھیں 2 ڈفرینٹ کیلکولیٹرز دکھائے گئے ہیں. یہ AWT بیسڈ کیلکولیٹر ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بٹن ہے، اور اس بٹن کی تھیم میں اور اس بٹن کی تھیم میں فرق ہے، گرافکس میں فرق ہے. تو AWT کا یہ انہانسڈ ورژن ہے، یعنی کہ انہوں نے سوئنگ نے تھیمز کو امپروو کیا ہے، ڈیزائننگ کو امپروو کیا ہے. اور دوسرا جو فرق ہے کہ AWT کے یہ جو کمپوننٹس تھے، یہ جو بٹن تھے، یہ ہیوی ویٹ تھے جو سسٹم کو برڈنائز کر دیا کرتے تھے، جبکہ یہ لائٹ ویٹ ہیں. اور پھر جو ایک اور ڈفرنس یہ ہے کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں یہ ڈپینڈنٹ تھے اس سسٹم کے کہ جس سسٹم پہ یہ بنایا گیا، جس سسٹم کے لیے ڈیزائن کیا گیا. پلیٹ فارم ڈپینڈنسی تھی اس میں، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. لائک جس طرح آپ کوئی GUI بناتے ہیں، آپ نے لیپ ٹاپ کے لیے بنایا، اور اگر آپ اسے موبائل پہ اسی GUI کو کریں تو وہاں پہ ظاہر ہے اس کا ارینجمنٹ شاید ڈسٹرب ہو جائے یہ وہ. تو یہاں پر جو سوئنگ کے جو کمپوننٹس تھے، جو کہ انہوں نے اس میں وہ ڈپینڈنسی ختم کر دی ہے کہ لائک آپ کے پاس اگر آپ پلیٹ فارم چینج بھی کرتے ہیں، اگر آپ کی اسکرین کا سائز چینج بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اس اسکرین سائز کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. تو یہاں پہ اس لیے یہ آپ کو بڑا کلیئر کٹ دونوں کے جو گرافکس ہیں اس کا ڈفرنس آپ کو دکھایا گیا ہے. جہاں پہ یہ لائک بڑے ایڈوانس سے بلر سی پکچر ہے، لیکن اس میں لائک اسکرول ہے، والیوم اپ ڈاؤن ہے، ریڈیو بٹن ہے، چیک باکسز ہیں، بہت سے ایسے ایڈوانس کمپوننٹس ہیں جو AWT میں نہیں تھے اور سوئنگ میں اب وہ کمپوننٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو سوئنگ اس پوائنٹ آف ویو سے ایک انہانسڈ پیکیج ہے، ایک اپ ڈیٹڈ پیکیج ہے AWT کا، اور AWT کی نسبت ہم اس کو زیادہ افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں اپنی جو گرافیکل یوزر انٹرفیس بنانے کے لیے. پھر ایک اور چیز جو آپ سے ڈسکس کرنا میرے جو امپورٹنٹ ہے کہ لائک میں یہاں پہ اس وقت ڈیسک ٹاپ پہ اگر میں رائٹ کلک کروں اور یہاں سے میں نیو میں جاتا ہوں اور نیو سے یہ میں فولڈر کریٹ کرتا ہوں تو ایک فولڈر کریٹ ہوا ہے. لیکن بیک اینڈ پہ ہوا کیا ہے؟ بیک اینڈ پہ
प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो एग्जीक्यूट हुई हैं। मुझे उन्होंने बजाय इसके कि मुझे कोई एक वो कंसोल बेस्ड एक इंटरफेस दे देते और वहाँ पे मैं टाइप करता उस कमांड को या उस प्रोग्राम को कि जिस प्रोग्राम से ये फोल्डर क्रिएट होता है, मुझे वो टाइपिंग से बचा लिया गया है और मुझे ये उन्होंने शॉर्टकट दे दी गई है। लेकिन एक्चुअल में क्या है प्रोग्राम, मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है, तो एक्चुअल में इसके बैक एंड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इसी तरह हमें इक्लिप्स के अंदर भी या बहुत से ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे हम अभी हमने जिस तरह आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है, तो हम ड्रैग करके बटन प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक यूँ समझ लें कि एक टूल बार मौजूद होगी जहाँ से हम टेक्स्ट फील्ड को ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, हम बटन को ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। जिस तरह ये देख लें कि यहाँ से मैं इस फाइल को मैं ड्रैग करके इधर ले आता हूँ, ये अगर बटन है और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। तो हमारे पास जावा के अंदर भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन हम उसकी बैक एंड पे कोड वो ऑटो जनरेट होता है। लेकिन हमारा जो कोर्स का ये जो फेज है, जो सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप को रिकमेंड नहीं करेंगे। हम खुद से कोडिंग के जरिए ये जो फोल्डर क्रिएट हुआ है इसकी बैक एंड हम वो कोड लिखेंगे जिससे ये फोल्डर क्रिएट हो। इसी तरह ये जो GUI बन रही है, ये GUI बनाने का हम कोड लिखेंगे कि बटन बनता कैसे है और बटन का अरेंजमेंट क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड कैसे बनेंगी, लेबल्स कैसे बनेंगे, टेक्स्ट फील्ड पे लिखा क्या जाएगा। एक तरीका होता है कि हम इस पे राइट क्लिक करूं और एडिट में जाऊं और इसके ऊपर टेक्स्ट चेंज हो जाए, और एक ये है कि मैं बैक एंड पे कोडिंग इंस्ट्रक्शंस के जरिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये माइंड में पैदा होता है कि जब ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मौजूद है तो हम खुद से कोड लिखने की बात क्यों करते हैं। लेकिन जिस तरह एक गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक वो ड्राइवर है जो गाड़ी की मैकेनिकली उसके पास नॉलेज है, और एक वो ड्राइवर है जिसके पास कोई उसकी फंक्शनैलिटी का नॉलेज नहीं है, वो जस्ट गाड़ी ड्राइव करना जानता है। तो जो मैकेनिकल जो बैकग्राउंड नॉलेज रखने वाला ड्राइवर है उसकी जो ड्राइविंग की जो परफॉर्मेंस होगी वो ज़्यादा बेहतर है। उसे अगर कोई प्रॉब्लम रास्ते में फेस करना पड़ जाए, गाड़ी उसकी बंद हो जाए, तो उसके पास ऐसा नॉलेज मौजूद है कि वो ट्रबल शूटिंग कर सके। जबकि जो सेकंड जो टाइप ऑफ ड्राइवर है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये बना लिया और अब यूज़र की रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं ये जो बटन है इसको यहाँ लाया जाए, या ये जो रो है यहाँ पे बनी होने के बजाय इसको इस तरह हो, या इसका अरेंजमेंट कुछ और हो, या रन टाइम पे कुछ है, तो मैं उसकी चेंजिंग नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे बैक एंड पे जो कोडिंग है उसका नॉलेज ही नहीं है। मैंने तो हमें कोडिंग का नॉलेज रिक्वायर्ड है। हमारा एक्चुअल फोकस ये है कि हम प्रोग्रामेटिकली देखें कि ये इंटरफेसेस बनते कैसे हैं और इस क्लिक के ऊपर कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। तो इसलिए इस कोर्स का आप जो इसके बाद लेटर ऑन जो कोर्स पढ़ते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग वगैरह में, वहाँ पे फिर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, क्योंकि वहाँ पे फिर ये चीज़ अज्यूम कर ली जाती है कि अब आपको वो नॉलेज मौजूद है, आपको नॉलेज है कि GUI बनती कैसे है। और जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी जब इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछ लिया जाता है कि क्या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या कोडिंग करते हैं। तो जो कोडिंग का नॉलेज रखने वाले जो डेवलपर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि देखने वाले को ये बात बड़ी क्लियरली पता लग रही होती है कि ये जो शख्स है जिसको कोडिंग की अच्छी खासी सेंस है, अगर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कराएं भी लेकिन इसके पास कोडिंग की सेंस है तो ये हमें बेनिफिट देगी। कि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज में वेबसाइट्स बनाने के लिए और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बनाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो बैकग्राउंड नॉलेज रखने वाले डेवलपर्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर देते हैं एज पर कि जिसको इसका कोई नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हम इस कोर्स के अंदर कोडिंग के ज़रिए से हम देखेंगे कि ये GUIs बनती कैसे हैं, बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स और इनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है और वो सब कुछ। तो इसलिए अब आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम आपको कोडिंग के ज़रिए से ये सारा का सारा जो है वो टास्क हम आपको बताएंगे कि हम ये कैसे ये वाली जो इंटरफेस है हम इसको बना सकते हैं और हम इन बटन्स की क्लिक के ऊपर कैसे इवेंट्स को परफॉर्म करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। थैंक यू जी।